السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے قدرت کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہو کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی ادا کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہی اسے ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، یعنی کسی بھی حالت میں وہ نماز کو نہیں چھوڑتی تھی، اور شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری ہی طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب یہ لڑکی تھوڑی جوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ نے فیصلہ کر کے اس کا رشتہ کرنا طے کیا۔ رشتے کے بعد شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو وداعی لینی تھی، تو مہمان یعنی باراتی جو تھے وہ گھر آنے ہی والے تھے۔ ادھر یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر تیار تھی، لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے کسی بھی حالت میں آپ ہو، کتنی بھی زیادہ آپ کو پریشانی ہو، کتنے بھی آپ خوش ہو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کیا گیا۔ نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر قیامت میں جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تو یہ جو لڑکی جو تھی وہ بڑی ہی پرہیزگار تھی، یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی، لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا۔ یعنی جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اس نے میک اپ کر رکھا تھا، یعنی یہ پوری دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً ہی یہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ اے بیٹی، باراتی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، ایسے وقت میں تم نماز کی ادائیگی کرو گی تو تمہارا جو میک اپ جو ہے وہ اتر جائے گا، اور جو یہ تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی نماز کی ادائیگی نہ کرو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو اللہ کی بندی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے ان باراتیوں کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ خراب نہ کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی لے لوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ یہ بات سننے کے بعد ماں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی حد تک راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نہ کہ باراتیوں کو منہ دکھانا ہے۔ جو قسمت میں منظور ہوگا، جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا، اسی لیے میں تو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کروں گی اور نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گی۔ آپ سبھی کو بتا دوں پیارے دوستو، ادھر جو ماں تھی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف یہ جو لڑکی تھی، جو اللہ والی تھی، جس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی، وہ فوراً ہی وضو کرنے کے لیے غسل خانہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر وضو بنانے لگی۔ بے شک میرے پیارے دوستو، ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ دلہن کو سنورنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ایسے وقت میں یہ جو لڑکی تھی اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، اس نے اس چیز کی پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسی لیے وہ وضو بنانے کے لیے چلی گئی۔ اور ادھر اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی۔
प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी इसने नमाज की अदायगी करनी शुरू की थी। जैसे ही सजदे में गई, फौरन ही इसकी जो रूह थी वो कब्ज हो गई। अल्लाह अकबर। यानी इतनी प्यारी मौत अल्लाह ताला ने इस लड़की को अता की। यानी सोचिए इस चीज़ को कि अल्लाह को छोटी सी भी अदा पसंद आ गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जब मौत आनी होगी तो ना एक लम्हा ज़्यादा मिलेगा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। आप ज़रा सोचिए इस चीज़ के बारे में कि इस दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सजदे में सर झुका लिया और बस यही अदा थी जो अल्लाह को पसंद आ गई। और फ़ौरन ही अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया। जब बाराती आ गए तो ऐसे वक्त में माँ बाप जो थे वो घर में गए, अपनी बेटी को लाने के लिए अंदर गए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनकी जो प्यारी बेटी थी वो तो सजदे की हालत में थी, अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ऐसी मौत अता फरमाए। लेकिन सोचिए इस चीज़ को कि आज हमारे क्या हालात है। यानी जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हम सजदे की हालत में कैसे हमें मौत आएगी। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए इस चीज़ के ऊपर वो अगर अपनी माँ की बात मान लेती, और वैसे भी उसको मौत तो आनी ही थी क्योंकि मौत का वक्त तो मुकर्रर था। भले वो वज़ू कर रही हो या सजदे की हालत में हो, चाहे तो वो अगर उसकी माँ की बात मान लेती तो वो लड़की बारातियों के सामने होती और नमाज का वक्त भी पूरा हो जाता, लेकिन वो तब बारातियों के सामने होती और मौत का वक्त तो मुकर्रर था। तो फिर ज़रा सोचिए अगर मौत उसे बारातियों के सामने आती तो क्या होता। तो वैसे वक्त में वो मेकअप की हालत में ही दुनिया फ़ानी को छोड़ के चली जाती है। तो अल्लाह की कितनी ज़्यादा नाराज़गी वो ले लेती, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपने बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है उस लड़की के ऊपर। प्यारे दोस्तों, ये जो वाक़या है ये सुनाया है इबरत के तौर पर। मुझे नहीं मालूम कि ये वाक़या सच्चा है या नहीं, बस मुझे ये लगा कि ये वाक़या बताना चाहिए इबरत के तौर पर। इस वाक़ये से हम कुछ नया सीख सकते हैं। और फिर प्यारे दोस्तों, नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और नमाज किसी को माफ़ नहीं है। एक मुसलमान की पहचान क्या है, एक काफिर और एक मुसलमान में अगर हम देखेंगे तो दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है जो एक काफिर से एक मुसलमान के अंदर होता है। यानी वो जो काफिर होता है वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें दीन इस्लाम में जगह दी, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमें मुसलमान पैदा किया। तो प्यारे दोस्तों, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर हमसे कहने में या आपके सुनने में कोई भी गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दें। दोस्तों, वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी शेयरिंग से नमाज की ये जो मोहब्बत है वो किसी के दिल में उतर जाए और वो नमाजी बन जाए। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र ज़रूर देगा। और अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। और मेरे दोस्तों, प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मेरे ऊपर दरूद पाक लिखा और वो नाम उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते जो है उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर या रसूलल्लाह ज़रूर लिखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ही ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारी वीडियोज़ को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।